أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا، ويهب لي رزقا حلالا، وتوب علي توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. يا Allah, ampunkan dosa, terimalah taubatku, rahmatilah hidup ini hingga akhir hayat nanti. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, kami lemah, kuatkanlah hati ini, berikanlah ampunanmu serta ridho syafaatmu. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya. Ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami mohon ampunanmu, kabulkanlah doa kami, mudahkanlah jalan kami. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal
الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah.
Assalamualaikum ya sayyidal mursalin. Assalamualaikum ya imamal muttaqin. Assalamualaikum ya khataman nabiyyin. Assalamualaikum wa ala alika tahirin. Assalamualaikum wa ala ashabika ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Assalamualaikum ya Imam Syafi'i. Assalamualaikum ya awliya illa al-muqarrabin. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuha ala rifin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wad din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Apa khabar semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dipanjangkan umur, dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua dalam iman dalam Islam, dalam husnul khatimah, ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, menyambung kembali kita dalam pelajaran kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pada kitab juz yang ketiga membicarakan perihal puasa. Ya para jemaah sekalian, semalam kita telah sebutkan daripada hukum puasa. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang haram dan ada yang makruh. Ya, dalam perkara membicarakan tentang yang haram, kita telah sebutkan tentang ada 5 perkara yang haram kita puasa. Iaitu haram kita puasa pada hari Idul Fitri, hari Idul Adha, dan haram kita puasa pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, dan haram kita puasa pada hari setelah setengah Syaban dan pada hari Syak iaitu 30 Syaban. Pada hari ini kita sambung lagi di muka surat yang ke-19 pada kalam faedah yang pertama. Marilah sama-sama kita memberikan hadiah Fatihah kepada yang besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian ahli keluarga yang kita kasihi dan sekalian para sahabat-sahabat yang kita cintai, dan demikian juga sekalian para alim-alim ulama daripada tabi'in dan tabi'in daripada masyayikh kita, guru-guru kita, bil khusus al-Imam Syafi'i rahimallahu taala, dan demikian juga kepada guru-guru kita sampailah kepada pengarang kitab kita ini, iaitulah Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru pada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit, yang dimana kedua mereka masih hidup di kota Madinah Munawwarah. Semoga Allah SWT panjangkan umur mereka dalam sihat walafiat dan dijauhkan mereka dari segala musibah, bala dan bencana. Dan demikian juga semoga Allah merahmati dan meninggikan darjat sekalian para guru-guru kita, para masyayikh kita dan para alim-alim ulama kita yang telah berkorban untuk menyampaikan agama kepada kita dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Tuan Pengarang kita Al-Habib Sayyid Muhammad Amin rahimallahu taala wa nafa'ana Allah bikum fid darani amin. Semoga Allah merahmatinya dan memberikan keberkahan dan ilmu manfaat kepada kita dunia dan akhirat amin. Faedah yang pertama, berpuasa pada pertengahan bulan Syaban atau pada hari Syak. Semalam kita dah sebut. Ini nak berikan dia punya detail dia. Rasulullah SAW bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu hatta yakuna Ramadan." Jika telah masuk pertengahan bulan Sya'ban, mana dah lepas daripada nisfu Sya'ban, maka janganlah kamu berpuasa sampai memasuki bulan Ramadan. Jadi daripada 16 Sya'ban jangan kita puasa. Puasa apa? Puasa sunat lah ya. Sampailah masuk Ramadan. Hadis riwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Dan hadis yang kedua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sama yaum syakki faqad asa Abul Qasim radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam." Artinya, barang siapa yang berpuasa pada hari Syak, maka dia telah menentang syariat Abul Qasim, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayatkan Imam Tirmizi. Jadi maknanya kalau kita puasa hari Syak tu kita dah sebutkan 30 Syaban, kalau berlaku ada ragu-ragu. Kalau tak ada, tak adalah. Kalau ada ragu-ragu, akan kita dah sebutkan semalam, mungkin yang menampak anak bulan tu orang yang tak cukup syarat. Seperti budak-budak atau orang perempuan satu orang. Dia nak kata nampak anak bulan Ramadan, tapi kita nak terima susah sebab mereka belum balik, budak-budak ni. Atau perempuan satu, dia tak cukup, dia kena 2 perempuan. Jadi itu kita ragu-ragu, itu nama Syak. Kalau sekiranya tidaklah ada Syak, mana memang jelas tak ada nampak bulan Ramadan, tak nampak terus, maka itu tidak nama hari Syak ya. Jadi hari Syak tu ialah 30 Sya'ban. Berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban atau pada hari Syak hukumnya adalah haram dan tidak sah. Jadi dah haram tu satu perkara, berdosa dan tidak sah. Ya, ni samalah macam kita dah sebutkan 5 perkara yang haram dan tidak sah. Tapi kalau orang perempuan yang puasa sedang suami dia tak minta izin suami, haram tapi sah. Ya, kalau cukup syarat sah, cuma dia berdosa. Dia tak minta izin suami ya. Itu kita dah huraikan semalam ya. Kecuali pada 3 masalah. Jadi 3 masalah ni walaupun dia puasa selepas nisfu Sya'ban, dia tidak haram dan dikira sah. Apa itu yang 3 perkara itu? Iaitu yang pertama di muka surat 20. Jika puasa wajib, seperti qada puasa fardu dan qada puasa sunat atau kafarah. Jika puasa wajib. Puasa wajib ni dia boleh di mana-mana waktu pun boleh. Asalkan jangan waktu yang haram yang sudah ditetapkan. Iaitu pada hari raya, Aidilfitri, Aidil Adha dan juga hari Tasyrik. Itu tak boleh lah. Tapi kalau selain pada itu boleh. Macam sekarang lepas nisfu Sya'ban boleh kita puasa. Orang perempuan puasa qada, dia tak cukup masa dia nak masa sihat-sihat dia tak puasa. Tapi dah nak masuk Ramadan yang kedua baru kelang kabut nak puasa. Tak apalah boleh. Ya. Puasa qada yang fardu ataupun yang sunat. Puasa qada sunat. Ya, puasa sunat ni macam sembahyang sunat juga. Sembahyang sunat kalau kita terlepas, kita boleh qadakan dia. Macam misal kata kita terlepas sembahyang sunat duha, kita qadakan dia lepas zuhur. Atau kita terlepas sembahyang sunat tahajud, kita qadakan dia lepas terbit matahari. Boleh ke sembahyang sunat qada? Boleh. Macam itulah juga kalau kita puasa sunat. Kita biasa puasa sunat pada hari Senin, pada hari Khamis, ataupun kita nak puasa pada nisfu Sya'ban. Terlepas, terlupa ke, tak ingat ke, atau macam mana, kita qadakan dia. Ustaz, boleh ke puasa qada sunat ni? Boleh. Ya, tapi itulah terserah kepada Allah Ta'ala atas niatnya. Mudah-mudahan diterima Allah dan dikabulkan dia. Dan yang kedua, puasa rutin. Rutin tu dah kebiasaan lah. Puasa yang kebiasa kita puasa. Jadi lepas nisfu Sya'ban kita biasa puasa Senin Khamis. Tiap minggu Senin Khamis. Rutin lah tu. Itu dah terbiasa. Tak apa. Walaupun lepas daripada nisfu Sya'ban boleh. Ya. Dan yang ketiga, jika bersambung dengan tanggal 15 Sya'ban. Maknanya bersambung tu dia dah mula daripada sebelum 15 Sya'ban. Misal kata orang yang puasa 3 bulan turut-turut. Rejab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan memang dah wajib. Tapi Rejab, Sya'ban, dia continuously
Boleh ke Ustaz? Memang ada, itu ada amalan sahabat-sahabat pun ada. Sahabat tabi'in, ulama-ulama kita, tapi tak ramai lah. Tapi ada. Dan dia bolehkan, memang ada hadis dalilnya. Jadi kalau sekiranya ada orang tu dia puasa daripada 1 Sya'ban dia dah puasa. Nabi kita SAW ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, aku tak melihat engkau lebih banyak berpuasa selepas bulan Ramadan daripada bulan Sya'ban." Jadi Nabi ni kalau sekiranya selain Ramadan wajib. Tapi kalau Sya'ban, kalau sunat ni puasa Sya'ban yang paling banyak Nabi puasa. Dan setengah riwayat mengatakan sepenuh bulan Sya'ban Nabi puasa. Sepenuh bulan Sya'ban. Jadi maknanya apa? Maknanya sampai lepas nisfu Sya'ban pun Nabi puasa juga. Jadi sini syekh kita ataupun tuan pengarang kita meletakkan sini, kalaulah dia puasa sebelum nisfu Sya'ban, memang dia dah continuously dah puasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Sya'ban semua dia continue. Dia nak continue lagi sampai 5, 16, 17. Silakan. Masa orang ni sudah ada stamina, dah ada momentum, dah ada dia punya kekuatan, dah ada kebiasaan dia. Maknanya tak akan menghalang dia kalau sekiranya dah masuk Ramadan untuk dia nak puasa Ramadan. Tapi kalau orang yang tak biasa macam tu, tiba-tiba lepas nisfu Sya'ban baru nak puasa, itu tak boleh. Kenapa? Sebab nanti takut dia tak terbiasa, nanti badan tak kuat, nanti bila masuk Ramadan, Allah tak berdaya. Dah tak boleh. Sebab Ramadan tu wajib. Yang lepas nisfu Sya'ban tu kalau kamu nak puasa tu sunat. Jangan sampai sunat itu menghalang yang wajib, maka haram puasa sunat selepas nisfu Sya'ban. Lepas nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban tu 15 hari bulan. Jadi 15 hari bulan tu memang kita dah sebutkan, memang sunat kita puasa. Sebab Nabi SAW sendiri suruh puasa kita pada hari nisfu Sya'ban. Ya. Kesimpulan, keadaan dalam hukum berpuasa pada hari syak. Ini sekarang masuk bab hari syak lah. Tadi kita dah sebutkan tentang lepas daripada nisfu Sya'ban. Haram puasa melainkan 3 hal, 3 keadaan. Sekarang pada hari syak 30 Sya'ban. Jika sebagian muslimin melihat bulan sebulan sabit akan tapi masih diragukan, maka terdapat 3 keadaan. Kenapa diragukan? Seperti yang kita dah sebut tadi. Yang melihatnya budak belum cukup umur. Budak belum balik. Bapa, saya nampak anak bulan. Betul ke nampak? Besok 1 Ramadan. Tapi kau ni umur berapa? Umur 10 tahun. Alah, belum balik lagi. Ataupun seorang perempuan yang memberi, saya nampak anak bulan. Tapi dia satu perempuan. Perempuan kalau jadi saksi mesti ada 2 orang. Lelaki cukup 1 orang. Tapi kalau tak ada lelaki 1 orang, perempuan mesti 2 orang. Jadi di sini tak cukup syarat. Tapi dia kata dia nampak. Jadi ragu-ragu. Ragu itulah namanya syak. Itulah dia tuan-tuan. Jadi apabila jatuh pada hari syak, macam mana kita nak puasa ke tidak? Di sini ada dia punya beberapa pecahan masalah. Ada 3 keadaan. Pertama, jika yakin dengan kebenaran khabar dari seseorang bahawa besok adalah bulan Ramadan. Dia yakin, confirm. Anak saya ini tak pernah cakap bohong, Ustaz. Saya memang yakin dia tu cakap benar. Maka hukumnya adalah wajib baginya untuk niat berpuasa Ramadan. Dan wajib baginya berpuasa. Wajib niat dan wajiblah dia berpuasa Ramadan. Pada esok harinya lah. Dan hukum puasanya adalah sah. Meskipun pada esok harinya tidak terbukti bulan Ramadan. Jadi apabila dia puasa, besok sah puasa dia. Dapat pahala. Tapi ternyata bukan bulan Ramadan. Macam mana ternyata bukan bulan Ramadan? Mungkin ada negeri-negeri yang lain yang berdekatan dengan negeri kita yang mengesahkan tak nampak anak bulan, memang tak ada. Mengikut kiraan hitungan hisap perjalanan bulan pun takkan bulan nak boleh nampak. Jadi mungkin anak kau ada tersilap tu. Tapi pahala dia sah, dapat pahala. Tapi taklah dikira Ramadan. Jadi bila dah terbukti, bukan Ramadan. Kalau terbukti Ramadan, sudah kira 1 Ramadan lah dia puasa tu. Yang kedua, ni masalah kedua. Jika memiliki perkiraan yang kuat. Perkiraan kuat tu macam mana? Dia buat kira-kira lah. Dia buat perhitungan, dia buat hisap, dia kira-kira. Ni matahari, ni bulan ni, mesti bulan dah timbul kat sini. Dia buat perkiraan. Dengan kebenaran, atas kebenaran khabar dari seseorang. Mana orang tu, orang yang mahir. Yang memang betul. Orang yang ahli falak. Dia buat perkiraan.
bahawa besok adalah bulan Ramadan. Kata dia, besok Ramadan. Aku dapat kira-kira dah besok Ramadan. Macam sekarang kita ni kalender kita. Kalender kita dah siap-siap tulis besok Ramadan. Macam mana kau tahu? Diorang buat kira-kira lah. Diorang tengok matahari, bulan, semua perjalanan bumi ni semua. Jadi diorang tahu ni bulan mesti dah timbul lah. Pada saat-saat ini dah timbul bulan. Itu perkiraan lah tu. Ya? Maka seseorang bahawa besok adalah bulan Ramadan, maka hukumnya adalah sah untuk niat berpuasa Ramadan. Dan hukum puasanya adalah sah. Jadi di sini hukum puasa dia sah. Tapi tak wajib. Tak wajib dia puasa. Tapi sah kalau dia puasa. Maksud di sini tak wajib kita ikut. Ilmu falak ini ataupun ilmu kira-kira ni, dia bukan satu perkara yang menjadi pegangan ataupun fondasi kita yang mesti kita ikut. Tak mesti. Sebab yang menjadi fondasi kita ataupun kita punya asas kita, dia punya root dia tu, dia hukum mula Ramadan ialah dengan melihat anak bulan. Bukan dengan kira-kira. Kira-kira ni hanya merupakan ijtihad. Ijtihad tu maknanya usaha. Ya, kita katakan kira-kiraan manusia dengan dia punya akal dia tu. Itu tak salah. Pada sebahagian ulama memang kita semua sekarang pun pakai itu juga. Cuma kalau kita ingat masih lagi zaman dulu tahun 70-an ya, dia menjadi perbincangan hangat antara sah atau tidak puasa dengan ilmu falak ini. Memang hangat masa tu ya, tahun 70-an. Tapi sekarang ni nampaknya orang kita dah lebih sesuai lah dengan, sebab apa, kalau kita nak tunggu akhir bulan, jadi tak besok air raya, jadi tak besok puasa, jadi macam ada orang kata tak menentu lagi. Nak cuti pun susah juga kerana cuti hari raya tapi tak jatuh hari raya ya? Jadi macam keadaan kelang kabut ya. Tapi kalau sekiranya negara-negara Islam yang alhamdulillah pemerintahan Islam, majoriti Islam, mereka menggunakan ilmu ataupun kita kata ru'yah. Ru'yah tu melihat anak bulan ya. Jadi kalau kita membuat kiraan ya, kiraan yang kuat, memiliki kiraan yang kuat dan kebenaran khabar orang yang beritahu, yang bagi tahu ni mufti ni, yang bagi tahu ni orang kata orang yang dipercaya, ustaz-ustaz yang dipercayai, kiraan kita mengatakan bahawa kita dah boleh nampak anak bulan, jadi besok kita mula 1 Ramadan. Jadi sah kalau orang yang nak berniat dan sah kalau dia puasa. Tapi tak wajib kita ikut. Nak ikutlah, tapi sah lah ya. Dan hukum puasa adalah sah jika pada malam atau siang harinya, tambah atau siang ya. Jika pada malam atau siang harinya terbukti bulan Ramadan, sah lah. Puasa dia itu sah jika terbukti bulan Ramadan. Dan jika tidak terbukti, kalau sekira kau kata semalam kira-kira kau tu Ramadan, ini belum lagi Ramadan lagi, belum tak ada tanda Ramadan pun, maka tidak sahlah puasa Ramadan itu. Tak sah puasa dia. Habis tak sah puasa, tak dapat pahala. Pahala niat atau niat dia tu nak buat ibadat, tak apalah dapat pahala. Tapi dari segi hukum Ramadan, no, sorry, belum masuk Ramadan. You punya puasa tu bukan puasa Ramadan ya. Jadi itulah dia tuan-tuan. Jadi di sini ada dua perbezaan. Perbezaan pertama, kita yakin dengan khabar yang diberitakan tu. Jadi kalau khabarnya diberitakan tu, orang itu bercerita, tapi tak cukup syarat yang kita sebut tadi, kita wajiblah puasa. Kalau kita yakin, wajib puasa, wajib kita niat. Kalau sekali besoknya jadi Ramadan, dapatlah pahala. Kalau besoknya tak jadi Ramadan, tak kira Ramadan. Macam mana? Yalah, kau berpuasa atas dasar niat yakin, tapi ternyata tidak Ramadan. Maka dengan tu dia belum lagi puasa Ramadan. Macam kita solat sekarang. Syarat salat masuk waktu. Syarat salat masuk waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas orang beriman pada waktu yang ditetapkan. Waktu tetap. Sembahyang zuhur dengan masuknya waktu zuhur apabila matahari dah tergelincir ke barat, iaitu selepas zawal. Jadi sekarang kita nak sembahyang zuhur sebelum zawal. Boleh? Tak boleh. Ustaz kita dah buat kira-kira. Kau kira-kira tapi zawal belum lagi. Tak boleh. Tak sah sembahyang. Kalau kita dah yakin ini belum masuk waktu, kita sembahyang juga, tak sah.
Macam kita juga solat Jumaat. Jumaat mengambil tempat waktu zuhur. Sebab itulah orang sembahyang Jumaat tak wajib sembahyang zuhur. Sebab dia dah gantikan zuhur. Jadi dia ganti zuhur, dia ambil waktu zuhur. Apabila dia ambil waktu zuhur, dia mesti sembahyang waktu zuhur. Lepas zawal, lepas matahari condong ke barat. Tapi dia nak sembahyang sebelum waktu zawal. Sebelum zuhur nak sembahyang Jumaat. Tak sah. Itu dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi. Tak sah. Ya, dia sembahyang Jumaat sebelum zawal. Habis ustaz sekarang, Allahu alam. Orang yang nak buat fatwa itu terserah. Tapi di segi hukum, mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, tak sah sembahyang Jumaat kalau sebelum zawal. Itu dia tuan-tuan ni. Ini kita baca ni macam tu puasa Ramadan. Kita nak puasa Ramadan, kita yakin ataupun kita was-was, kita ragu-ragu, tapi ternyata belum masuk lagi Ramadan, tak sah puasa Ramadan. Kita ingat dah masuk zuhur. Kita pun sembahyang zuhur atau sembahyang Jumaat, kita ingat dah masuk dah waktu. Sekali lepas habis sembahyang, dah habis sembahyang Jumaat, dah habis sembahyang zuhur, ternyata belum masuk lagi zawal, belum masuk lagi waktu zuhur. Tak sah sembahyang Jumaat kita, tak sah sembahyang zuhur kita. Jadi syarat sembahyang mesti masuk waktu. Itu syarat pertama, masuk waktu solat. Mana boleh sembahyang suka-suka. Kira maghrib sembahyang lepas matahari terbenam. Kita, saya nak pergi dinner lah, sibuk lah, tak boleh, tak ada masa nak sembahyang maghrib. Sembahyang sebelum masuk matahari tenggelam. Mana boleh, tak boleh. Mesti masuk waktu. Macam itulah tuan-tuan ya. Allahu Akbar. Yang ketiga, jika ragu. Ni jika ragu dengan kebenaran khabar dari seseorang bahawa besok adalah bulan Ramadan. Ada orang kata, saya nampak anak bulan. Betul kau. Betul ke kau ni nampak anak bulan? Ragu-ragu kita. Maka hukumnya adalah haram untuk niat berpuasa Ramadan. Nampak? Haram. Haram kita kalau ragu-ragu belum masuk hari Ramadan, kita nak puasa Ramadan, haram. Macam itulah sebelum masuk waktu zuhur, nak sembahyang zuhur, haram. Bukan kata tak sah, haram. Tak sah maknanya tak berdosa, tapi tak sah. Tapi kalau haram, berdosa kita. Itu kita kena jaga tu. Habis kita sembahyang Jumaat ni sebelum masuk waktu. Sebelum masuk waktu kau sembahyang Jumaat, haram. Sebab dia tak sah. Kita dah tahu belum masuk waktu. Habis kita sembahyang juga, tak sah. Dan haram kita sembahyang. Allahu Akbar. Allah, ini hukum berat tuan-tuan. Bukan perkara ringan ya. Na'udzubillah mazalik. Kita jaga-jagalah. Haram berpuasa, haram untuk niat puasa Ramadan, haram untuk puasa. Dan hukum puasa yang adalah tidak sah meskipun besok hari terbukti Ramadan. Walaupun terbukti dah besok hari, Ramadan lah. Habis malam budak tu cakap, aku tak percayalah dia ni macam budak yang makan dadah saja dia cakap tu. Jadi kalau maknanya kita tak ada bukti. Hari ini Ramadan, tak ada bukti yang konkret. Kita tak puasa. Tak puasa tak ada dosa. Tak salah. Habis ustaz kita dah tak puasa ni. Tak apalah kita kata pasal kita tak tahu. Habis ada orang bagi tahu. Yang bagi tahu tu budak dadah pula tu. Mabuk-mabuk dia cakap dia nampak anak bulan. Mungkin dia nampak anak bulan bintang-bintang kat dalam kepala dia kan. Jadi dengan anak bulan. Jadi kita pun was-was juga. Maaf katalah ya. Ini sebagai contoh saja. Jangan kecil hati pula ya. Allahu Akbar. Baik. Faedah yang kedua di muka surat 21. Menyebut Ramadan tanpa ditambah dengan lafaz bulan, hukumnya adalah tidak makruh. Menurut pendapat yang kuat. Bulan Ramadan. Baguslah, sempurna. Tapi sudah datang Ramadan kepada kita. Kau ni tak cakap bulan Ramadan. Kenapa? Tak boleh tau. Tak ada. Tak makruh. Ya. Tapi sebahagian ulama berpendapat hukumnya makruh kalau kita sebut nama Ramadan tanpa sebut nama bulan Ramadan. Kenapa pula makruh? Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan merupakan nama dari nama-nama Allah. Ramadan adalah salah satu nama-nama Allah. Macam tu. Ika. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La taqulu ja'a Ramadan. Janganlah kamu mengatakan telah datang Ramadan. Maka sesungguhnya Ramadan adalah nama dari nama-nama Allah SWT. Akan tetapi katakanlah akan datang bulan Ramadan. Itu yang lebih baiklah ya. Jadi kalau kita nak panggil nama bulan Ramadan.
Alhamdulillah kita lagi beberapa hari akan menyambut bulan Ramadan. Macam tu lah. Tapi kalau nak sebut Ramadan sebenarnya dari segi pendapat yang kuat, pendapat kuat tak makruh. Ya, cuma ini ada pendapat yang mengatakan makruh kerana ada hadis. Jadi kalau lebih baik kita elakkan daripada perselisihan pendapat, jadi kita kata bulan Ramadan itu lebih baik ya. Faedah yang ketiga. Faedah ketiga, tertib darjat keutamaan bulan-bulan Hijriah. Jadi dalam 12 bulan ni, ada bulan yang paling afdal, yang kedua, yang ketiga. Itulah dia tuan-tuan yang disebutkan Tuan Pengarang kita. Tertib darjat keutamaan bulan-bulan Hijriah adalah sebagai berikut. Pertama, Ramadan. Kedua, Muharram. Ketiga, Rejab. Keempat, Zulhijjah. Kelima, Zulqa'dah. Dan yang keenamnya, Sya'ban. Dan yang ketujuh, bulan-bulan yang lain. Jadi yang top number 1, bulan Sya'ban, bulan Ramadan ya. Alhamdulillah. Faedah yang keempat di muka surat 22 pula ya. Keutamaan beberapa waktu. Jadi ini nak bagi sebagai tambahan pengetahuan kita. Pada salafus salih itu ulama-ulama salih. Ulama-ulama dahulu yang salihin. Ulama-ulama dahulu tu maksudnya ialah 300 awal Islam. Ya, daripada tahun 1 sampai tahun 300 Hijrah. Yang paling mulianya daripada dalam masa setahun ialah hari Arafah. Kalau hari yang paling afdal dalam sepanjang tahun, hari Arafah. Dan paling mulianya malam dalam setahun, paling mulia malam ialah Lailatul Qadar. Itu kita dah tahu lah tu ya. Dan paling mulia yang bulan dalam sepanjang tahun ialah Ramadan. Dan paling yang mulia hari dalam sepanjang seminggu ialah hari Jumaat. Itu tuan-tuan ya. Masya Allah. Bagus kitab kita ni ya. Dia menerangkan kita bulan yang paling mulia, hari dan bulan dalam setahun yang paling mulia. Masya Allah. Tanda-tanda masuk yang bulan Ramadan. Baik, sekarang kita dah sebut tadi kan. Nak puasa Ramadan, mestilah wajib kita dah tahu masuk bulan Ramadan. Masuk waktu. Jadi kalau kita nak tahu masuk waktu tu apa tandanya? Tanda-tanda masuknya bulan Ramadan ada terbagi pada dua bahagian. Bahagian pertama, tanda yang digunakan untuk seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam boleh pakai tanda ni. Iaitu apa dia? Telah sempurna bulan Sya'ban 30 hari. Itulah. Kalau Sya'ban dah 30 hari, dah tentu besoknya Ramadan. Dia tak boleh 31 hari, tak boleh. Sebulan Islam, imma 29, 30. Imma 29, 30. Tak ada 31, tak ada 28, tak ada. Jadi kalau Sya'ban dah cukup 30, dah besoknya Ramadan ya. Itulah Rasulullah SAW telah bersabda, Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata 30 yawman. Berpuasalah kamu tatkala melihat hilal bulan Ramadan. Dan berhentilah berpuasa ketika melihatnya hilal bulan Ramadan. Hilal tu anak bulan lah. Ya. Hilal tu bulan yang pertama yang keluar pada awal bulan. Itu kita namakan anak bulan lah. Dan jika tidak nampak bagi kamu hilal bulan Ramadan, maka sempurnakanlah jumlah hari di bulan Sya'ban selama 30 hari. Jadi biasa orang yang melihat anak bulan ni, dia melihat pada petang 29 Sya'ban. 29 Sya'ban, hari ini 29 Sya'ban. Petang ni dekat dia, anak bulan ni biasa timbulnya hampir maghrib. Hampir maghrib, bila matahari nak tenggelam, di situ keluarlah anak bulan. Jadi dia dekat ufuk, dekat kaki langit juga dia. Ya. Jadi apabila nampak anak bulan, okey puasa besok. Besok 1 Ramadan, bukan 30 Sya'ban, tak ada, dah nampak anak bulan. Tapi tak nampak lah, tak nampak. Okey, tak nampak, confirm tak nampak. Okey, sempurnakan Sya'ban 30 hari dan Ramadan after tomorrow. Lusa. Besok tak jadi Ramadan, tapi lusa jadi Ramadan. Lepas 30 Sya'ban, sempurnakan 30 Sya'ban. Itu tuan-tuan ya. Hadis Imam Baihaqi. Itu cara yang pertama yang di mana seluruh umat Islam boleh gunakan dia ya.
Cara yang kedua, ya, ni maknanya semua umat Islam boleh gunakan cara ni, ya, seluruh dunia. Cara kedua ialah terlihatnya hilal bulan Ramadan. Nampak anak bulan. Nampak anak bulan, puasalah. Apabila nampak oleh seseorang yang memiliki sifat adil, iaitu orang-orang laki-laki yang baligh, yang berakal dan bukan orang fasik. Ini kita kena faham. Yang nampak tu siapa? Orang lelaki. Orang lelaki ni sifat dia apa? Adil. Adil tu apa maksud adil sini? Adil maksudnya memang laki-laki yang berakal, dia bukan gila, bukan dia orang tak betul, dan kemudian dia tu sudah baligh. Dah baligh. Berakal, baligh. Tu mukallaf lah tu. Dan ketiganya, dia bukan orang fasik. Bukan orang fasik. Fasik tu mana orang maksiat. Dinamakan orang tu fasik apabila dia berterusan dengan dosa kecil. Itu jadi fasik. Berterusan dosa kecil. Macam mana? Maaf. Dia ni happy, suka tengok orang gusti. Orang gusti wrestling. Orang wrestling tu pakai seluar pendek. Jadi ini nampak dia punya aurat. Allah tak ada Ustaz, kita suka-suka. Maaflah. Awak ni termasuk orang fasik. Orang yang suka. Sebab melihat aurat orang, itu haram. Dan haram walaupun, Ustaz dosa kecil je lah Ustaz. Ya, dosa kecil. Tapi berterusan. Tak ada taubat pun. Jadi itu haram. Jadi orang ni fasik. Tak boleh diterima dia punya penyaksian dia. Maaf kata, orang peminat bola pula. Alamak, Ustaz ni kena kita pula. Apa nak buat? Peminat bola. Orang main bola pakai seluar pendek. Pakai seluar pendek, kau tengok aurat dia. Oh, gol. Macam mana ni? Habis dia saksi. Oh, saya nampak anak bulan. Tak boleh pakai. Sebab tu kita kena betul-betul orang yang adil. Ataupun orang yang tak buat dosa besar. Dosa besar, dia tak buat. Kalau dia buat, dia taubat. Tapi kalau dia buat dosa besar, dia tak taubat lagi dosa besar. Dosa besar, zina, derhaka pada mak bapa, berjudi, ya. Ini semua dosa besar ni semua. Maka dia kena taubat pada Allah. Kalau dia tak taubat kepada Allah, dosa kecil pun kalau dia tak taubat pada Allah, tak boleh diterima dia punya penyaksiannya. Itu dia punya hukum. Sebab tu di sini bukan semua orang kata, oh saya nampak anak bulan, okey kita terima. Tidak. Dan telah dilaporkan hal tersebut kepada hakim. Jadi pertama dia nampak. Keduanya, dia laporkan kepada hakim. Hakim tu mana? Itulah hakim mahkamah lah. Hakim mahkamah ataupun qadi ataupun ketua negara, ya. Dan kepada hakim, dan hakim terima penyaksian. Hakim terima pula. Dia nampak. Dia lapor hakim. Hakim terima. Kalau dia nampak dia tak lapor hakim, orang lain tak payah ikut lah. Kalau dia lapor hakim, hakim tak terima pula. Hakim kata, kita tak percaya engkau ni. Engkau ni minum arak tapi tak bertaubat lagi. Kau ni suka tengok gambar-gambar tak baik tapi tak bertaubat lagi. Aku tak boleh terima. Jadi tak wajib orang lain sama terima. Pertama, hakimnya kena buat kita pengisytiharan besok 1 Ramadan. Sekarang ni kita pakai radio lah. Radio, televisyen, yes, bagaimana sekarang dah ada WhatsApp, Twitter, Facebook, semua dah masuk dah berita, dah keluar dah besok 1 Ramadan. Itu okey lah. Dan wajib bagi umat Islam di negara tersebut untuk berpuasa. Hal ini berdasarkan hadis. Jadi kalau hakim terima, dia punya keputusan dia pada hakim. Hakim tu ketua negara atau wakil ketua negara. Kita ketua negara kita ataupun wakilnya, presidennya, atau Perdana Menteri, ataupun yang diamanahkan muftinya, ataupun orang yang pejabat agama yang telah diamanahkan untuk buat pengisytiharan, dia pun okey kita isytiharkan. Maka barulah seluruh rakyat pun berpuasa. Hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, datang seorang pendalaman kepada Nabi SAW. Orang pendalaman ni orang padang pasir lah. Orang Badui kita kata, ya, Bedouins. Datang kepada Nabi SAW seraya berkata, sesungguhnya aku melihat bulan. Melihat anak bulan lah, hilal. Aku nampak anak bulan, ya Rasulullah. Bulan Ramadan lah maksudnya. Maka Nabi SAW berkata, apakah kamu bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah? Orang tu jawab, ya. Dan apakah kamu bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah? Jawabnya, ya. Maka Nabi berkata, wahai Bilal,
khabarkanlah kepada orang-orang, hendaklah mereka semua besok berpuasa. Itu dia tuan-tuan. Jadi Nabi suruh Bilal pergi laungkan di atas tempat menara supaya beritahu besok puasa Ramadan. Itu dia. Jadi Nabi buat keputusan. Ya. Orang tu nampak tapi Nabi buat keputusan. Faedah. Masuknya bulan Ramadan. Jadi bila kita kata dah masuk bulan Ramadan tu apa jadi hukum? Masuk bulan Ramadan dah dapat terjadi hanya dengan kesaksian satu orang yang bersifat adil. Begitu juga hukum yang berhubungan dengan puasa Ramadan. Kita puasa besok. Malam ini dah kira malam 1 Ramadan. Kalender Islam, dia mula malam dulu, ada baru siang. Sebelum Allah jadikan matahari, sudah ada kegelapan. Gelap tu malam. Bila ada matahari, baru jadi siang. Jadi malam dulu baru siang. Jadi apabila sudah satu malam Ramadan, sudah kita boleh melakukan ibadat tarawih. Kita dah boleh iktikaf dalam masjid bulan Ramadan ya. Dan solat sunat witir. Kita biasa solat tarawih lepas tu witir. Jadi semua dah boleh buat secara berjemaah. Witir ini tiap-tiap hari kita buat. Tapi kita buat sendiri-sendiri sajalah. Tapi kalau bulan Ramadan kita sembahyang witir, kita berjemaah dengan solat tarawih dan kemudian ikuti dengan witir ya. Lain halnya dengan keluarnya bulan Ramadan atau bulan lain selain bulan Ramadan. Maka harus makna mesti dengan kesaksian 2 orang adil. Beza masuk Ramadan dengan keluar Ramadan. Kalau masuk Ramadan, mula puasa Ramadan, 1 orang jadi saksi pun cukup. Tapi kalau sekiranya keluar Ramadan, maknanya 1 Syawal, saat nak air raya, dia tak boleh cukup 1, dia kena 2 orang. Kenapa Ustaz kena ada 2? Sebab kalau nak masuk Ramadan, nak kena puasa, orang banyak malas nak puasa. Jadi kalau 1 orang nampak pun, okey dah cukup terima. Tapi kalau nak masuk Syawal, orang semua nak habiskan puasa, cepat-cepat nak air raya. Jadi kalau 1 orang kata, aku nampak nak bulan Syawal, bahaya juga ni, betul ke tak betul ni? Sebab takut 2 orang ni nak cepat air raya punya pasal, tak nak puasa lagi, mesti ada 2 orang. Oh, macam tu. Jadi kalau nak hari raya, anak bulan Syawal, mesti disaksikan oleh 2 orang. Tak cukup 1 orang. Tapi kalau nak mula puasa, cukup 1 orang pun tak apa ya. Tapi orang lelaki dengan sifat adil ya. Lain halnya dengan hukum yang tidak berhubungan dengan puasa Ramadan. Contoh, kewajipan membayar hutang atau jatuhnya talak atau pembebasan budak yang dikaitkan dengan hari pertama di bulan Ramadan. Maka harus dengan kesaksian 2 orang adil. Tidak cukup 1. Jadi kita sebut tadi, nak mula Ramadan, 1 orang cukup jadi saksi. Nak hari raya, kena ada 2 orang. Tetapi itu khas untuk Ramadan. Tetapi kalau selain daripada Ramadan, dia kena 2 orang saksi. Macam selain itu macam mana Ustaz? Macam bayar hutang. Aku dah bayar hutang kau lah 10,000 tu. Bila? Aku tak terima. Ada saksi tak yang kau dah bayar? Panggil 2 orang. 2 orang saksi, saya nampak orang ni dah bayar kau tu, kau tak ingat tu. Kalau 1 orang je saksi tak boleh, dia kena 2 orang. Jadi 2 orang saksi ni dalam masalah yang bukan Ramadan. Kalau Ramadan, permulaan Ramadan, 1 orang saksi cukup. Tapi kalau bukan Ramadan, dia mesti ada 2 orang saksi. Macam tu juga masalah jatuhnya talak. Jatuh talak. Suami jatuhkan talak pada isteri. Tapi ada saksi tak? Ini dalam masalah jatuh talak ni ada perlu saksi ke tidak ni, ada perselisihan pendapat ulama juga ya. Ada sebahagian besar ulama dalam mazhab Syafi'i, suami bila jatuhkan talak walaupun tak ada saksi pun sah. Ya, sah. Tak ada saksi tapi sah. Tetapi kalau ada saksi itu lebih baik sebab menyaksikan betul yang dia telah jatuhkan talak. Tapi itu ada pendapatnya berbeza lah ya. Nanti itu dalam bab perceraian berai itu kita akan bicarakan insya-Allah. Atau pembebasan budak. Pembebasan budak maknanya memerdekakan hamba. Kita ada hamba nama dia Abdullah. Kemudian Abdullah kata, tuan, aku punya tuan dah bebaskan aku, dah merdekakan aku. Bila aku merdekakan dia? Mana saksi kau? Bawa 2 orang saksi. Saya memang nampak
Engkau Ustaz dah bebaskan si Abdullah ni daripada hamba. Oh, jadi dua saksi itu jadi lebih bukti dia. Yang dikaitkan dengan hari pertama di bulan Ramadan. Pembebasan budak yang dikaitkan dengan hari pertama di bulan Ramadan. Jadi dikaitkan dengan hari pertama bulan Ramadan, maknanya kita menggantungkan kebebasan hamba ini dengan awal Ramadan. Ini ada dua masalah. Masalah pertama, awal Ramadan. Awal Ramadan diketahui dengan satu orang saksi. Tapi kita pula, saya kata, engkau bebas ya Abdullah dari hamba menjadi perhambaanku apabila masuk satu Ramadan. Jadi masuk satu Ramadan dengan satu orang jadi saksi. Masuk Ramadan betul. Tapi hamba ni nak dibebaskan dengan masuk satu Ramadan. Dia kena dua orang saksi untuk menyatakan memang Ramadan nak masuk kerana dia ada sangkut paut nak bebaskan si hamba. Bukan sekadar Ramadan tapi nak bebas hamba. Sebab Tuhan dia dah kata engkau bebas, kau merdeka apabila masuk satu Ramadan. Ini zaman hamba-hamba lah. Tak payah fikirlah tuan-tuan. Tuan-tuan fikir pun sakit kepala. Ustaz cakap pening. Tak payah fikir. Ini zaman dulu ada hamba-hamba zaman sekarang. Siapa yang boleh absorb lah. Alhamdulillah. Siapa tak boleh absorb, tak apa. Ini bukan zaman sekarang punya cerita lah ya. Maka harus dengan kesaksian dua orang adil. Harus tu di segi bahasa. Ini pengarang kita ni pun dia ada bahasa Indonesia lah ya. Jadi bila kata harus mana mesti ada dua orang saksi ya, yang adil, yang cukup dan tidak cukup dengan satu orang. Kecuali jika masalah-masalah tersebut berhubungan dengan orang yang melihat hilal, maka cukup kesaksiannya meskipun hanya satu orang. Orang melihat anak bulan, satu orang pun cukup. Aku nampak anak bulan. Ya. Untuk yang Ramadan lah yang kita dah sebut tadi ya. Allahu alam. Kita pergi pada di muka surat 24 ya. Tanda yang digunakan untuk perorangan, iaitu tanda untuk kita nak katakan orang itu digolongkan daripada orang yang boleh kita terima ataupun tidak ya. Pertama, orang yang fasik, iaitu fasik, budak tu mana hamba lah, hamba abdi. Dan para wanita fasik, orang yang maksiat ya, maksiat yang kita dah sebut tadi, buat dosa besar ataupun selalu buat dosa kecil. Dan budak dan hamba dan para wanita jika melihat hilal anak bulan Ramadan, maka wajib bagi mereka untuk berpuasa Ramadan. Jadi dia nampak, saya nampak Ustaz, saya nampak anak bulan, tapi dia tak boleh kita pakai sebab kita ada syarat dia. Mesti orang yang merdeka, bukan budak, bukan hamba, dan mestilah orang lelaki yang dewasa, bukan budak kecil, dan mestilah orang yang adil, yang tak buat dosa, ini buat maksiat, ataupun lelaki ini perempuan. Tapi saya nampak Ustaz, saya nampak. Nampak engkau wajib puasa. Engkau nampak. Tapi orang lain tak wajib puasa. Pasal tak cukup syarat orang yang menjadi saksi itu. Yang kedua, orang yang mendapat khabar dari seseorang bahawa mereka telah melihat hilal bulan Ramadan. Maka perincian hukumnya adalah sebagai berikut. Idza kana al-mukhbiru mawthuqan bih. Jadi kita dapat berita dari seorang yang mengatakan nampak anak bulan Ramadan. Jadi apa ceritanya? Jika yang membawa khabar termasuk dalam golongan orang yang dapat dipercayai, mana kita nampak dia baik, semayang tak tinggal, pakai tutup aurat, dia tak ada buat dosa-dosa besar, tak ada buat dosa kecil berterusan, dipercayai perkataannya, maka wajib untuk berpuasa meskipun ia mempercayai khabar tersebut atau tidak. Wajib dia puasa. Kalau orang tu memang orang yang layak dipercayai, dia beritahu dia nampak anak bulan, satu lelaki lah. Kita dah kata kalau nampak anak bulan Ramadan, satu lelaki pun sah. Maka wajib kita puasa. Walaupun kita tak percaya dia. Tapi memang dia orang baik, orang pergi masjid, orang sembahyang, orang tutup aurat, orang tak buat maksiat. Maka wajib kita puasa ya. Yang kedua, jika yang membawa khabar termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat dipercayai perkataannya. Macam mana nak percaya dia? Dia ni main ambil dada Ustaz. Maka tidak wajib untuk berpuasa kecuali jika ia mempercayai khabar tersebut. Maka hukumnya adalah wajib untuk puasa. Kalau kita tengok dia ni memang orang yang tak boleh dipercayai lah.
Ini main judi pun ada, dadah pun ada. Allah, macam nak percaya? Dia kata nampak anak bulan. Demi Allah nampak anak bulan. Kita tak percaya. Tak wajib kita puasa, tak wajib. Tak wajib puasa kerana kita tak percaya dia cakap. Dan memang orang dia pun memang orang yang tak boleh dipercayai. Tapi kalau ada orang nak percaya juga, kalau ada orang percaya, orang yang percaya tu wajib puasa. Yang percaya wajib puasa. Yang tak percaya tak wajib puasa kerana akhlak dia tu, dia punya diri dia tu, dia punya kewibawaan dia tu tak ada sama sekali. Itu tuan-tuan ya. Yang ketiga, mengetahui masuknya bulan Ramadan dengan jalur ijtihad, usaha. Contoh, mendengar suara beduk yang biasa dibunyikan sebagai tanda masuknya bulan Ramadan. Maka hukumnya adalah wajib baginya untuk berpuasa. Sama-sama dulu lah ya. Sama-sama dulu kampung-kampung nak tunggu besok puasa ke taknya. Besok raya ke tidak. Jadi berita dah sampai pada hakim. Orang yang jadi saksi dia jadi saksi. Sekarang nak sampaikan pada orang ramai ni. Macam mana? Bagi tahu pada masjid-masjid, pukul beduk. Dung. Dengar yang beduk ni. Pukul 11 malam baru kita dengar. Ini besok puasa ni. Pasal tu dah jadi adat dah pada kampung-kampung zaman dulu. Tapi sekarang dah tak payah lagi macam beduk-beduk ni. Beduk ni maknanya gong yang besar tu yang dipukul untuk tanda masa waktu maghrib ke isyak ke subuh ke. Dung. Itu beduk lah. Tapi kita sekarang ada beduk juga. Beduk north, beduk south. Itu tak apalah. Itu kira tempat dia. Mungkin zaman dulu tempat orang buat beduk agaknya lah ya. Sebab tu nama dia pun beduk ya. Asal kau tak jadi beduk, sudahlah. Maaf tuan-tuan ya. Ya, masuk kita pada muka surat 25. Faedah yang pertama, puasa lebih dari 30 hari. Allahu A'lam. Ingat nak cepat-cepat nak habiskan ni, nak masuk kita bab yang berikutnya. Tapi tak apalah. Yang kita bincang ni pun baik. Semuanya ilmu yang ada di dalam kitab ni baik. Bahkan manfaat untuk kita semua ya. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat dan dapat kita amalkan dan dapat kita sampaikan. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Syukur pada Allah, terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan ya. Sekarang dah sampai hampir ni bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan lagi 13 hari. Hari 17 Syakban, lagi 13 hari masuk 1 Ramadan. Masya-Allah, masya-Allah. Syukurlah ya Allah ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami sampai kami bertemu dengan Ramadan dalam sihat walafiat, dalam amal dan ibadat, dan jadikanlah Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang lepas ya Allah. Tanamkanlah iman dan taqwa dalam diri kami dan mudahkanlah kami mengerjakan puasa Ramadan dan salat tarawih setiap malam dan mengkhatamkan Al-Quran dan banyak mengerjakan amal-amal kebajikan dan sedekah khairat. Ya Allah, terimalah doa kami, kabulkanlah permintaan kami. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan kami dalam bulan Sya'ban ini dan sampaikan kami bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, dengan hampirnya bulan Ramadan ya, marilah sama-sama kita meningkatkan kita punya amal kita, taubat kita pada Allah SWT ya, dan kemudian kita perbaharui iman kita. Kita tinggalkan sekian dosa-dosa maksiat kita. Kita letakkan azam kita nak puasa the best puasa di bulan Ramadan yang akan datang ini. Dan kita nak azam supaya kita dapat puasa dan solat tarawih setiap malam, dapat khatamkan Quran dan dapat banyakkan bersedekah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya, menyebut tentang sedekah ini banyak sekarang ni orang-orang Islam kita dalam kesusahan. Tuan-tuan sekalian lihat, dan di Yaman, di Palestin, di Syria, di Myanmar, di Bangladesh, di Kamboja, di Indonesia, di Filipina, banyak. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau sekiranya sudi nak membuat infak Ramadan. Infak Ramadan ni maknanya untuk orang berbuka puasa di negeri susah, untuk mereka sahur, untuk bekalan mereka untuk puasa Ramadan lah pokoknya. Maka bolehlah tuan-tuan buat pay now, insya-Allah, tuliskan infak Ramadan. Jadi boleh kita khususkan. Ataupun kalau sekiranya kita nak buat untuk madrasah ke masjid ke ya, Quran ke, perigi ke, tuliskanlah. Bila tuan-tuan buat pay now tu, tuliskan kat dalam kolom pay now transfer tu, tuan-tuan tuliskan. Kalau sekiranya itu bukan bank DBS ataupun PSB, tuan-tuan dan puan-puan snapshot dan kemudian tuan-tuan hantar pada saya dengan kopi dia, dan tuan-tuan tulis ini untuk apa, ini untuk apa. Jadi saya ni kadang-kadang bila tengok tak ada sebut, dan dalam dia punya transfer tak sebut. Tengok dalam mesej tak ada terima mesej juga. Jadi kan kita pun bingung nak macam mana.
Tapi kalau dah macam tu, saya bagi-bagikan sikit lah untuk orang miskin, untuk orang Rohingya, untuk orang fakir miskin, anak yatim. Jadi kita bagi-bagikan supaya semua tu pahalanya dapat kepada Tuhan yang bersedekah tu, insyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, siapa yang nak buku Fiqhul Ibadat ni, buku ni dah tak banyak dia, dan tangan saya mungkin lagi beberapa kopi lagi. Siapa yang nak, jangan lambat-lambat, boleh buat order melalui link dia yang telah saya bagi tahu. Kalau tak ada, boleh minta kepada saya akan bagi linknya. Dan begitu juga siapa nak kitab hikam, boleh order. Kitab hikam dah sampai tangan saya, insyaAllah yang dah order kita akan post. Baru tadi sampai kita hikam, dan siapa yang nak order, kita akan postkan dengan dia buat pay now kepada saya, dan kemudian hantarkan dia punya kopi kepada saya punya message, dan insyaAllah kita akan postkan. Letakkan dia punya alamat yang penuh dengan handphone dia, nombor ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jangan lupa hari Jumaat ini adalah cuti umum. 2 hari bulan ini cuti umum. Alhamdulillah, kebetulan hari Jumaat ini ialah Good Friday, dan kemudian Friday is always good. Alhamdulillah. Dan kita pun sudah dekat dengan masuk Ramadan. Jadi insyaAllah hari Jumaat ini 2 hari bulan April akan insyaAllah saya kerja ke PHMHDS, saya sebagai chairmannya, dan juga dengan kerjasama Lembaga Pentadbir Masjid Al-Amin, kita akan mengadakan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai persediaan untuk nak menyambut Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin berinfak untuk Maulidin Nabi dengan ganjaran pahala yang besar yang tuan-tuan pun dah dengar dalam ceramah-ceramah saya yang dahulu, tuan-tuan boleh juga buat pay now dan tuliskan Maulid ya. Jadi insyaAllah sekalian niat tuan-tuan tu akan Allah Ta'ala sampaikan pahalanya insyaAllah. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, insyaAllah mari sama-sama kita bacakan Fatihah untuk sekalian mereka yang sedang sakit. Semoga Allah Ta'ala sembuhkan sakit-sakit mereka dan ringankan mereka, dan juga ringankan keluarganya yang menanggungnya ya. Mudah-mudahan Allah berikan semua sakit pada Abdul Latif bin Harun, Hamid binti Mahmud, dan Muhammad Haji Rajuddin, dan juga Haji Muhammad Marikan Yaakob, Ya Ruqayyah binti Yar Ali Khan, Sa'dumi Alawi, Ina binti Ali, dan juga yang lain-lainnya. Dan Nur Fatihatul Syifa binti Muhammad Nazir Muhammad ya. Semua mereka lah yang sakitnya. Zainal Abidin bin Basirul Jumat ya. Semoga Allah berikan mereka semua sihat walafiat dan dimudahkan mereka beramal ibadat, dan juga daripada diri kita. Dan kita bacakan Fatihah untuk kita hadiahkan kepada seorang ibu yang baru meninggal dunia pada malam nisfu Sya'ban, Hajah Bibi binti Ali, Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah merahmati rohnya dan meletakkan rohnya bersama arwah yang salihin dengan berkat syafaat Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Baik tuan-tuan, mari sama-sama pada malam ini ada pengajian di Masjid An-Nur ya, Masjid An-Nur Marsiling jam 9 malam. Ya, pengajian itu saya isikan dengan persiapan sebelum Ramadan. Persiapan sebelum Ramadan ni, siapa yang ada ke lapangan silalah ikuti pengajian di Masjid An-Nur malam ni. Ada 2 channel malam ni, Masjid An-Nur dan juga Masjid Kasim. Masjid Kasim yang pengajian saya semalam tapi tak dapat diutarakan dalam FB-nya, maka pada malam ni je jam 9 malam. Tuan-tuan pilihlah mana satu. Yang mana Masjid Kasim ialah pengajian Kurnia Rabbani Syekh Abdul Qadir Jalani. Baik tuan-tuan, mari sama-sama kita berdiri memberi salam pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. أشرق الكون بابتهاجا
ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاقربوا يا أهل المثاني، فهزار اليمن غرد، واستضيئوا بجمال فقفي حسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك، إن بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا وبجاهي يا إلهي، مرحبا جود وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا واهدنا نهج سبيلي، مرحبا كي به نصعد ونرشد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. ربي بلغنا بجاهه يا الله في جوار خير مقعد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sekarang saja bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.